13 март дар Тоҷикистон ва ҷаҳон чӣ мегузарад? Ман Шаҳлои Гулхоҷа бароятон дар 15 дақиқа дигар хоҳам гуфт. Инҷо студияи марказии радио Озодӣ аст ва сархати баъзе аз матолиби рӯз. тақдири инсон бозича нест. Эмомалии Раҳмон дар остонаи рӯзи дӯстӣ прокурорҳоро ба мубориза бо коррупсия ва поквиҷдонӣ ташвиқ намуд. саросима нашавед. вазорати умури хориҷии Тоҷикистон машварат медиҳад ки шаҳрвандони кишвар баъди расмӣ шудани созишнома ва бо шиносномаи хориҷӣ ба Узбекистон сафар кунанд. ва сарвазири Британия таъкид мекунад ки ба эҳтимоли зиёд Русия собиқ ҷосуси рус ва духтарашро заҳролуд кард. ҳоло возеҳ аст ки ҷаноби Скрипал ва духтараш тавассути гази низомии фалаҷкунандаи асаб заҳролуд гашт, ки дар Русия тавлид шудааст. Онро бо номи навичок мешиносанд. Президенти Тоҷикистон дар мулоқоташ бо кормандони дӯстонии кишвар гуфт тамакнун онҳо ва дигар намояндагони мақомоти ҳифзи қонун бояд дар бораи даромад ва дороиҳои худ эъломия пешниҳод кунанд. Ин нишаст 13 март дар остонаи рӯзи дӯститонҳо баргузор шуд ки фардо дар кишвар таҷлил мекардад. ҳолатҳои коррупсия ва сӯистифода аз мақом аз масъалаҳои дигаре буд ки Эмомалии Раҳмон зимни суҳбати рӯбарӯ бо дӯститониҳо нигаронӣ намуд ва гуфт ки онҳо набояд бо тақдири инсонҳо бозӣ кунанд. хулосаи ин нишастро аз Мирзонаби холиқзод мешунавем. эмомалии раҳмон президенти тоҷикистон имрӯз ба муносибати рӯзи прокуратури тоҷикистон дар бинои додистонии кул бо кормандони ин соҳа мулоқот намуд ва дар баробари пешрафту муваффақиятҳои ин соҳа ҳамчунин аз фаъолияти камҳафзалагӣ ва беэътиноӣ ва бемасъулияти онҳо дар бархе аз масъалаҳо изҳори нигаронӣ кард. Президенти тоҷикистон аз ҷумла таъкид кард ки ҷиноятҳои сангин хусусан ду маротиба дар тоҷикистон рӯ ба афзоиш наёд аст. тасарруфи молу мулки мардум ду маротиба рӯ ба афзоиш наёд аст. хусусан ҷиноятҳои марбут ба ришваву пораситонӣ низ дар ҳоли рушд қарор дорад. дар баробари ин ҳама президенти тоҷикистон аз мақомоти додистонии тоҷикистон даъват ба амал овард ки дар тамоми ниҳодҳои интизомӣ ва дар тамоми соҳаҳо бояд назората ба таври ҷиддӣ пеш барад. таи 10 соли ахир 46 нафар кормандони мақомоти прокуратура барои содир намудани амалҳои бадномкунанда аз ҷумла 28 нафар барои содир намудани ҷиноят аз сафҳои мақомот хориҷ карда, 24 нафари онҳо барои содир намудани кирдорҳои хусусияти коррупсионӣ дошта ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд ва нисбати 64 нафар чораҳои ҷавобгарии интизомӣ татбиқ гардиданд. эмомалии раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон ба масъалаи мизони омодагии нерӯҳои мусаллаҳи кишвар таваҷҷӯҳ намуда таъкид кард ки масъулияти нерӯҳои мусаллаҳ барои ҳифзи истиқлолияту озодии давлат ва ҳимояи марзҳои он дучанд афзуда зарурати андешидани чораҳои иловагиро ба миён меорад. эмомалии раҳмон зикр намуд ки дар ҷузъу тамоҳои қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои ҳарбӣ муносибатҳои ғайриоиномавӣ хусусан тасарруфи маблағҳои буҷа барои хариди озуқа ҷой дошта ба омодабошии ҷангӣ ва рӯҳии сарбозон таъсири манфӣ мерасонад. раис ҷумҳури тоҷикистон ба ин муносибат аз шӯрои амният, додистонии кул, вазорати дифоъ, горди миллӣ, нерӯҳои сарҳадбонӣ ва дигар мақомоти қудратӣ даъват намуд ки оинномаҳои ҳарбии сарфу харҷи маблағҳои бюҷетӣ ба амволро ба таври қатъӣ таҳти назорат гиранд. غیر از این مقامات پروکوراتورا 1215 حالتی از جانب مقامات حفظ حقوق بر محل آغاز نمودن پرونده‌های جنایتی را آشکار نموده قرارهای غیر قانونی مفتشان را بیکار کرده است. علاوه بر این 228 قرار دیگری مقامات تفتیشات در خصوص آغاز پرونده جنایتی با سبب بی اساس آغاز کرده شدنشان قطع کرده شدند. میرزانبی خالقزاد، شادمانی تیم، رادیو آزادی، دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. سفر بدون ویزای سوکیدن توجیکستان و ازبکستان با کشورهای یکدیگر تنها پس از انجام رسمیات داخلی و راتیفیکاسیون عملی می‌شود. در این باره وزارت امور خارجه توجیکستان روز 13 مارت توضیحات پخش کرد. رؤسای جمهوری توجیکستان و ازبکستان روز 9 مارت سازشنامه‌ای را با امضا رساندند که بودباش بی‌روادید شهروندان دو کشور با قلمروی یکدیگر به مدت 30 روز را پیش بینی می‌کند. وزارت امور خارجه توجیکستان می‌گوید تا هنوز این سازشنامه به حالت اجرا ندارآمده است و در صورت عملی شدن الوتا خبر خواهند داد. گذشته از این به گفته این نهاد شهروندان تاجیکستان باید با ازبکستان تنها با شناسنامه خارجی سفر کنند. نگاه می‌اندازیم به موضوعهای جهانی. سروزیر بریتانیا روز 12 مارت روسیه را به عنوان گمانبر اصلی در زهرالود کردن سرگئی اسکریپال جاسوسی سابق روس نام برد. ترزا می قبل از این اظهارات در جلسه شورای امنیت ملی آن کشور شرکت کرد و آخرین گزارش تحقیقاتی در این زمینه به وی ارائه شده بود. به گفته سروزیر بریتانیا اگر این تخمین‌ها تصدیق شود کشورش ضد روسیه چاره‌های ایلوگی خواهد اندیشید. قصر سفید نیز علاقه در رابطه با این قضیه واکنش
نشان داد. تفصیلات بیشتر از کیومرسیاتا. روز 12 مارت قصر سفید заҳролудшавии собиқ ҷосуси русия سرگей سکریپال و دخترش یولیا را که در خاک بریتانیا به واسطه زهر نظامی فلج کننده عصب به وقوع پیوسته است محکوم کرد. ببینید ما این حادثه را به طور جدی پیگیری میکنیم. استفاده ماده کشنده بر ضد شهروندی بریتانیا در خاک این کشور بی‌حرمتی است. حمله عملی بی‌ملاحظه، نامناسب و بی‌مسئولیتانه است. ما حمله را کاملا محکوم کرده از قربانی ها، نزدیکان آنها و حکومت بریتانیا پشتیبانی میکنیم. ما با نزدیکترین متفقمون که روابط خاص داریم همراه هستیم. اظهارات قصر سفید بعد از پیام سروزیر بریتانیا ترزا می نشر شد. اثنای سخنرانی در پارلمانت بریتانیا می گفت به احتمال زیاد مسئولیت زهرالودکنی اسکریپال و دخترش در شهر سالیبری بریتانیا بر دوش مسکو است. حالا واضح است که جناب اسکریپال و دخترش توسط گازی نظامی فلج کننده عصب زهرالود گشت که در روسیه تولید شده است. آن را با نام نویچوک میشناسند. بر پایه تحقیقات مثبت آزمایشگاه علوم و فناوری‌های مدافعه واقع در پورتونداو ما می‌دانیم که در گذشته روسیه این گاز را تولید کرده بود و حالا هم چنین امکانات دارد. با نظر داشته آن که دولت روسیه در گذشته کشتارها را سرپرستی کرده است و به عقیده حکومت بریتانیا روسیه بعضی فراریان را همچون هدف ارزیابی میکند، ما به همین خلاصه آمدیم که به احتمال زیاد روسیه مسئول حمله به سرگئی و یولیا اسکریپال است. وزارت کارهای خارجی روسیه فوراً به اظهارات سروزیر بریتانیا عکس‌العمل نشان داد و آن را نمایش سیرک و معرکه تبلیغاتی بر ضد روسیه عنوان داد. سرگئی سکریپال 66 ساله و دختر 33 سالش یولیا روز 4 مارت در حال بیهوشی در خرک یکی از فروشگاه‌های شهر سالیبری یافت شدند و حالا هر دو در شفاخانه هستند. قضیه اسکریپال با خاطرها حادثه заҳролудшавӣ و مرگ الکساندر لیتوینенко ҷосуси собиқи ФСБ در لندن را به یاد می‌آورد که سال 2006 صورت گرفت. ضمناً همسر الکساندر مارینا لیتوینенко در چارچوب صحبتش اوید به انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی روسیه به همین موضوع زهرالودکنی داخل کرد. После того, как мы услышали, как нынешний глава ФСБ Бортников... таври мо аз нақли Бортников, раҳбари феълии ФСБ шунидем, ӯ эътироф мекунад ки амниятиҳо давомдиҳандаи кори чекистҳо ҳастанд. дар ҳоле ки мо медонем дар тӯли солҳо теъдоди зиёди одамон аз дасти чекистҳо кушта шуданд. пас чӣ гуна метавонем ба ин итминон дошта бошем ки давомдиҳандаи кори онҳо дар замони мо ин гуна амалҳоро анҷом намедиҳанд? бо назардошти ин муҳлати нави Владимир Путин метавонад барои ҳама آزمایشی سخت باشد. نفرانی که سر قدرت هستند فهمیدند که برایشان همه کار اجازت است. آنها می توانند با اتهامات ساخته آدمان را حبس کنند. آنها می توانند نفرانی را که با طبع دلشان موافق نیست برای پیشبری نامزدی اجازت ندهند، چون که آنها نمیخواهند نامزدی مثل ساکاشویلی در کیف دوتاز کند. آنها از کلمه میدان هراس دارند، زیرا برایشان دهشتناک است و به خاطر اون که چنین اتفاقی نیفتد آنها به همه کار قادرند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. زمناکو محمد احمد یکی از 10 کودکی بود که بعد گم کردن والدینشان در حمله کیمیاوی به شهر حلبجه عراق در ماه مارت سال 1988 در ایران آنها را به فرزندی گرفتند. زمناکو بعد چندین سال به وطنش به کردستان عراق برگشت و به یکی از فعالان معرکه مبارزه به ضد استفاده اسلحه کیمیاوی تبدیل یافت. گزارش طاهری سفر. در این آرامگاه شهر کردنشین حلبچه عراق زمناکو محمد احمد بازگشت فوق‌العاده به زادگاهش را به یاد می‌آورد. در اینجا 5000 نام است به شمول نام خویشاوندان زمناکو. همشان 30 سال پیش در حمله کیمیاوی صدام حسین جان دادند. این نام من است. عائله و تمام شهر فکر می‌کردند که من مرده‌ام. وقتی 3 ساله بود هواپیماهای عراقی روز 16 مارت سال 1988 به حلبچه بمب‌های کشنده کیمیاوی انداختند. استفاده گاز کشنده در اینجا از وحشتناکترین حمله‌ها به ضد غیر نظامیان به حساب می‌رود. سربازان ایرانی که شهر را در دست داشتند زمناکو را به ایران بردند. فکر می‌کردند والدانش هلاک شدند. این من و مادر ایرانی من است.
کبرا حمیدپور پرستار بیوه‌مانده ایرانی او را به فرزندی گرفت و علی نام گذاشت. بعداً در صدمه فاجعه بار نقلیاتی کشته شد. موقعی که 17 سالم بود ایشون از دست دادم، ولی همیشه فقدان ایشون تو زندگی من مشخصه و همیشه احساس میکنم که بهشون احتیاج دارم، چون واقعا هیچ فرقی بین من و بچهای خودشون نذاشتن و واقعا مادر بودن مثلا. بعدی سری مادر خواند زمنکا به جستجوی ریشه هایش پرداخت. با او گفته بود که بازمانده حمله حلبچه است. زمنکا به مقامات کردستان عراق مراجعت کرد. تشخیص دینکش در اردن نشان داد مادر واقعیش فاطمه حماس صالح است. سال 2009 با او یک جا شدند. زمنکا یگانه فرزند خانواده است که زنده مانده است. خواهر و 4 برادر و پدرش در حمله حلبچه کشته شدند. کمیسیون فرزندان گمشده حلبچه میگوید تا کنون 170 کودک دیگر بنشانند. نامشان در مجمع یادگاری حلبچه ذکر شده است. نام زمنکا را در آرامگاه رنگی سبز دادند که رمزی زندگی است. حالا او برای محو سراسری سلاح‌های کیمیاوی سعی می‌کند. واقعا هم گم کردن خانواده خیلی دردآور است، ولی فرزند منصبداری شناخته بودن از گاه‌ها میتواند مشکل برانگیز باشد. به مثل پسری معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان ابوداللو مشربов که در کنسرت اخیر شومی دӯستӣ نزد پرزیدنت‌های تاجیکستان و ازبکستان رویگی کرد و از سوی بیننده‌ها نکویی شد. اما همش را با تفصیل و از گزارش زرانگیز نوروز شاه می‌بینیم. برنامه 1.5 ساعته کنسرتی شومی دӯستӣ که نزد پرزیدنت‌های تاجیکستان و ازبکستان اجرا شد محصول کاری 3 ماهه 400 هنرمند تاجیک و 100 صنعتکاری ازبک بوده است. اما اسم جورابک مرادов آوازخوان سرشناس تاجیک در فهرست شرکت‌داران این برنامه با پیشنهاد شیرعلی جورایف هنرمند معروف ازبکستان وارد شد. سرود دوگانه آنها هم از آهنگ‌های کلیدی این برنامه شد. یگانه سرودی که به ما نه آدیویی نه ویدیویی نرسیده بود همین سرود بود. من از روی مضمون و محتوا اون در جای 14 یا 12 مانده بودم. ما همراه استاد جورابک مرادов اینجا همکاری کردیم، گفتیم فکر و عقیده ما در اینجا صحبت داشتیم با استاد و من فکر میکنم که یک سرود مشترک بسیار زیبا شد که هم تاجیکی بود و هم ازبکی. تهیه‌گران برنامه میگویند خواهشمندان شرکت در این کنسرت تاریخی از میان آوازخوانان خیلی زیاد و انتخاب سخت بود. از بین چندین سرودها، موسیقی ها، رقص هایی که پیشبری شد ما به خلاصه آمدیم که آنچه که شما در برنامه دیدید این رو انتخاب کنیم تا که جوابگوی همون ایده اساسی برنامه ما باشد. قبلا در رسانه‌ها گفته میشد نگین امانقلووا هم در فهرست هنرمندان هست، اما در خود برنامه کنسرتی شرکت نداشتن نگین بسیاری ها را حیران کرد. خب مادر شدن، مادر فرزند دوم. بعد از این دیگر باری هم ما با نگینه برنخورده ایم. نگینه خودشون یگان چیز پیشنهاد نکرده بودند. در کنسرت به حیث راوی انتخاب شدن عبدالکریم مشربов هم بحثی گرمی را میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. کاربران نوشتند که انتخاب شدن مشربов به وظیفه پدرش ابودالله مشربov ربط دارد. برعکس مقابل بودم که عبدالکریم برآمد کند همچون راوی، بلکه خود عبدالکریم هم مقابل بود، گفت که من بار این کار را نکردم، اما انتخاب سری اون قرار گرفت. دیگر بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی برگزار کنندگان کنسرت را تنقید کردند که راوی بی تجربه را انتخاب کردند. انتقادهای زیادی از جمله در فیسبوک دیده می شود که گفتند دستاندرکاران کنسرت در چنین روزهای مهم نیز به خویش و تبارچگی راه می‌دهند. ادعایی که از سوی راهبری بدیعی کنسرت شومی دӯستӣ ибодулло Машрабов رد می شود. اخرابه که ساعت پایین آمدن فرصت برنامه امروز را نشان می‌دهد و متاسفانه ما نتوانستیم مطلبی وعدگی را درباره جوان دختر تاجیک که به محاربه بدون قاعده مشغول از جای بدهیم، اما در برنامه فردا حتما برای شما این گزارش را پیشنهاد خواهیم کرد. تشکر می‌گوییم که تا به آخر همراه ما بودید. تا 24 ساعت دیگر که ما به استودیو برمیگردیم از وبسایت رادیوی آزادی استفاده کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما باشد.